बंधु माने घरर दुआर मुहरे कलश काहेकि बसा जाए। बंधु माने आपण माने तो प्राय समस्ते देखिथिबे। समस्ते आजिकाली निजर घरर मुख्य द्वार बंधरे कलशटीए बसाउछंती। छटिया कलश हेले मध्य समस्ते प्राय बसाउछंती। तेबे बंधु माने प्रथमे आमे जानिबा घरर मुख्य द्वार बंधरे कलशटी बसैबा ठीक ना भूल। काहेकि दुआर मूलरे समस्ते कलश बसाउछंती एवं एही कलश बसैबा द्वारा आमर कौन सबु लाभ होइथाए। तेबे बंधु माने एही विषय रे जानिया पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। काहेकि ना एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माता लक्ष्मी प्रभु गणेश को सच्चा हृदय भक्ति एवं विश्वास करथंती तेबे वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य लिखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे बंधु माने आजिकाली प्रायतः बहुत लोक निज घरर दुआर मुहरे कलशटीए बसाउछंती। तेबे प्रथमे जानिबा एहा ठीक ना भूल। शास्त्र अनुसार एहा निश्चित भावरे ठीक होइथाए। जदि आपण भी एपरी करूछंती ताहले भल कामटी करूछंती। दुआर मुहरे कलशटी स्थापन कले निहाती भगवानकर कृपा आपनको उपरे एवं आपनको परिवार उपरे प्राप्त होइथाए। भगवान आमर कल्याण करिथांती एवं देवता माने मध्य खुशी होइथांती। तेबे काहेकि देवता माने खुशी होइथांती? एथिपई खुशी होइथांती कि आमर शास्त्र अनुसार एही कलशरे समस्त देवी देवता माने वास करंती। सबु देवता माने वास करिथांती। कलशरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ता सहित समस्त तीर्थस्थान समस्त सागर एवं समस्त देवादेवी माने मध्य वास करिथांती। तेबे घरर मुख्य द्वार निकटरे जदि आपण कलशटीए स्थापन करंती ताहले एहा आपनको पई शुभ फल निहाती भावरे आपनको गृह को आनी थाए। तेबे एही कलश बसैबा मतरे बहुत लोक बहुत गुड़ाए भूल मध्य करिथांती। कौन भूल करिथांती ना आपण माने प्रायतः देखिथिबे लोक माने खाली कलशटीए रखी देइथिबे। खाली टिके पानी देई गोटिए फूल देई कलशटी को रखी देइथिबे। किंबा केही केही कौन करंती ना किछि परिबा मध्य रखी देइथांती। बाकी किछि कौन करंती ना कदळीटीए रखी देइथांती। नहले गुआटीए पानी कलश थिबा पानी रे पकाई देइथांती। एपरि करिबा उचित नुहे। आउ अन्य माने कौन करंती ना सेही कलशरे आंब डालटीए एवं फूलटीए रखी देइथिबे। बंधु माने एहाकु कलश बोली कुहा जाई न थाए। कलश ताकु कुहा जाई थाए कलशरे थिबा ता भितरे पानी थिबो आंब डालटे थिबो एवं कलश तले अक्षत थिबो किंबा धान थिबो एवं नडियाटी थिबो। नडिया हो किंबा पइड हो एही दुईटी जिनिस निहाती भावरे थिबो। जदि आपण माने सेही जगारे बाईगणटीए कदळीटीए दउछंती किंबा खाली कलशटीए सेथिरे पानी भरी करी रखी दउछंती फूलटीए देई रखी दउछंती तो एपरी करिबा उचित नुहे। जदि आपण कलशटीए स्थापन करिया पई चाहुछंती ताहले कलश उपरे नडियाटीए निहाती भावरे रखी देबे। विधि विधान अनुसार कलशटीए बसाइले आपणकर एवं आपनको एहार शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपनको उपरे ईश्वरଙ୍କ कृपा प्राप्ति हेबो। तेणु आपण माने जदि सठिक विधि विधान सहित एही कर्मटी करिवार दरकार तो कलशटीए आपणकर घरर मुख्य द्वार रे बसाइबा द्वारा आपनको गृहरे शुभत्व होइथाए। तो बंधु माने आमे तो जानिले कलशटीए बसाइले शुभ होइथाए। तेबे एबे आसंतु जानिबा कलशटी को केउ दिगरे बसाइबे। तो आपण घर बाहरिबा बेले डाहाण पटे बसाइबे ना आपण घर बाहरिबा बेले बाम पटे बसाइबे। एहा मध्य गोटिए द्वंद्व रहियोछि। तो किछि लोक कौन करंती ना घर बाहरिला बेले अर्थात तांकर डाहाण पटे कलशटी को बसाई थांती। तो एही कलशटी को केउ दिगरे बा केउ पटे बसाइबा दरकार। शास्त्र अनुसार जदि आपण माने एही कलशर स्थापन ईशान्य कोणरे करिथांती अर्थात आपण जदि पूर्वमुखा बाहर को बाहरुछंती ताहले आपणकर बामपट रे कलशटी को स्थापन करंतु जहाँकि आपण मानक पई ठीक होइथाए। जदि आपण एपरी करी पारु नाहांती ताहले चेष्टा करंतु पूर्व दिगकु नचेत उत्तर दिगकु रे
କଳସଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦେବୀଦେବଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ତ ଥିଲା କଳସଟିକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଳସକୁ ବସାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୃହରେ କଳସଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, ସେସବୁରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳସଟିକୁ ବସାଉଛନ୍ତି ବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ କଳସଟିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଳସଟିଏ ବସାଉଛନ୍ତି, ସେହି କଳସଟିରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଧୂପଦୀପ ନିହାତି ଭାବରେ କଳସଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କଳସଟିର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, କଳସକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନେଇ କି ଏହି କଳସଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଳସଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କେତୋଟି କାମ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ସେସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଆ ଏବଂ ଶାରୀକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ବା ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ମହୁ, ଦହି, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭରପୁର ହୋଇକି ରୁହେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ସକାଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଗୃହରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଛେଳିଟିଏ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଛେଳି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ବି ଶୁଭ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଛେଳି ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଛେଳିର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଟିକେ ଦୂରରେ ଛେଳିଟିଏ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛେଳି ଯଦି ଭୁଲରେ ବୁଲେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି କଥାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବା ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ତେବେ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ତକିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଉଛି, ସେହି ତକିଆର କଭରଟିକୁ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ତକିଆ କଭର
ଲଗାଇବେ ଏବଂ ପିଲାକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବାକୁ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତି ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ବହୁତ ସହଜ। ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।